կրկիչը եւ ազատագրողը դրա համար փառք հալելույա դու Տերն ես մեզ Փառք ես հալելույա դու Տերն ես այո ամեն փառք ամեն փառք ամեն փառք մեր Աստծո փառք հալելույա Փառք հալելույա Փառք հալելույա Եթում ենք քեզ Փառք ես հալելույա դու Տերն ես մեզ ամեն փառք ամեն փառք ամեն Благодарю Тебя, Господь, за сегодняшнее утро, за то, что Ты здесь, за то, что Ты среди нас, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твою славу, за Твою Дух Святой, который среди нас. Благодарю Тебя, Господь, за ту великую честь, что имеем возможность стоять перед престолом Твоим, Господь, говорить за именем Твоим. Для меня всегда будет и есть большая честь быть в доме Твоем, Господь. Это для нас большая привилегия быть чадом Твоим, Господь. Пусть прославится Твое имя во веки веков. Аминь. Можете на короткое время присесть. Безумно рад быть в этом доме. Почему-то я сегодня в 5 утра, обычно я рано не просыпаюсь, но я сегодня проснулся очень рано, и в моем сердце есть и говорить, что для меня большая честь быть прихожанином, так скажем, этого церкви. Я очень рад и горд, что нахожусь здесь, и Господь позволил очередной раз поделиться в том, что есть в сердце в моем, и то, что происходит со мной, именно в том доле, которая является сейчас пожертвованием или даянием, кому как ближе. И очень долго размышлял, ведь для кого эта часть является. Ну, когда я только приходил, я думал, ну, наверное, это больше для нужды церкви, там, ну, или что-то подобие. Ну, с годами позже и больше понимаю, что всегда Он любящий Отец и думает о нас, чтобы было нам хорошо. И эта часть, которая сейчас есть, много лет в моем жизни проходила автоматически, приходило слово даяние, я пожертвовал как мог, в определенное время больше, определенное меньше, но никогда не приходил в понимание, что это все во благо меня. Он заинтересован и дает возможность сегодня нам быть соучастником Его деле. Он сегодня пришел и говорит, я здесь, я дал тебе возможность, я про себя говорю, быть соучастником Его в деле, быть Его в доме. И более подробно именно, что хотел поделиться, ну, много прекрасных стихов есть в Библии о пожертвовании, о даянии. Она начинается с Ветхого Завета, с первого практически стиха и до конца. Очень важный спектр именно быть жертвенным. Ну, всегда более реально, что на каком этапе ты находишься и что говорит Господь тебе. И в этом этапе есть много прекрасных стихов. Но что является для меня? Мне коснуло больше недели уже этот стих, то, что, ну, бывает, знаете, как я буду говорить откровенно, полностью открыто, без всяких стеснений и чего. В моем жизни очень прекрасное время приходит от крайности до крайности. То Господь благословляет много, то приходит, что прожиточный минимум боремся. Ну, интересно, какой урок ты берешь в этих этапах и что происходит.
Ведь мы всегда знаем, что для него ничего сложного нету, благословить изобилием. И, в принципе, решить этот вопрос раз и навсегда по вопросу в деньгах. Но так как я размышляю о том, что мы всегда проходим определенные этапы, и мы даем мини-экзаменов, не экзаменов, и я понимаю, что я могу думать о великих вещах, что я сделаю вот так, даст Господь, я сделаю тот или иной. Но приходит момент, когда Лука 16 глава 10 стих, он коротко и очень четко в моем сердце прям прописался, то, что давайте прочитаем, чтобы быть не просто верен в малом и во многом верен, а не верен в малом, не верен и во многом. И иногда приходит тот этап, что в моем жизни, я не хочу проглашать вашу жизнь, я говорю про свою жизнь, то, что иногда приходит, он оставляет то мало посмотреть, насколько ты верен ему. И от этих малых этапов все зависит твое будущее, то, что он даст во многом. Ведь он дал нам, казалось бы, много времени в нашей жизни, да? Мы не будем сейчас акцентировать только на финансы, но сравнить с вечностью это очень мало. И насколько мы верны ему в наше время, которое он отдал. Я не знаю, сколько я проживу. Проживу 90, 100, но это очень мало. Сравнительно с тем вечностью, что есть нас ожидает. И насколько мы верим в свое время. Тратим это время на что? На свое удовольствие. Это всегда хорошо, приятно. Находиться там, где тебе хочется. А идти туда, куда тебе не хочется, не всегда тебе приятно. Но мы хотим или не хотим, утром проснулись, мы свое время тратим. Сегодня прекрасно, что сколько людей решили все-таки в воскресенье утром быть в нужном время, в нужном месте. Но воскресеньем этим не заканчивается наша жизнь. И для меня и лидерное служение молитвенным не заканчивается. Мы же хотим в вечности не быть только в воскресенье, среда и пятница с Господом Богом. Мы же хотим всегда быть с Ним. Не только в определенное время и определенные дни. Но поэтому дано короткая жизнь для того, чтобы посмотреть, насколько ты верен в твоем жизни. Отдает деньги, насколько ты верен. Дает взаимоотношения. Очень важное. Я помню свой прекрасный день, когда я приходил в этот дом. И мне дано было очень мало. Где-то что-то я всегда мечтал. Что-то приобрести, что-то купить, что-то принести. Хоть сахар на лидерное служение, хоть что-то. Мою возможность на тот этап было вот так. И я даже никогда не читал этот стих. И я не знал, что Господь испытывает, в малом верен ты или нет. Я делал это со всего сердца и искренне. И я больше чем уверен, что ничего не проходит мимо от его взора. Он все смотрит, какое сердце ты это делаешь, с какой трепете. И не из гордыни, не из высокомерия проходят определенные года, и ты понимаешь то, что действительно Господь все видит и поднимает тебя. И соизволил сегодня стоять здесь, говорить о Его имени, это большая честь для меня. Нету ни звания, ни могущества, что можно сравнить с тем, что ты именно служитель Господа Бога, Его сын, возлюбленный сын. Это большая честь. Только остается прийти нам осознание к этому. И дальше идет, когда говорит, во многом поставлю тебя верным, это все от Него. Я больше чем уверен, что этот короткий путь, который мы сейчас проходим все вместе, и я больше чем уверен, что во многие из нас верен в своем финансовом временем, и придет время, и Господь во многом нам поставит именно, чтобы мы стали верными. И именно у Господа Бога очень многообразный характер, но больше всего поражаюсь я Его верности. Насколько мы бываем неверны к Нему, насколько бываем мы несправедливы к Нему, а Он нас не любит из-за наших поступки. Он однажды избрал нас, и Его выбор не меняется. Что бы мы ни сделали, я не сейчас проповедую о грехах или о каких-то вещах, что бы мы сделали, Его верность
не имеет границы, так как Его любовь. И я больше чем уверен, когда мы пройдем этот малый период, придет притча 28-20 стих, один из моих самых любимых, то, что четко и ясно говорится, что верный человек богат благословениями. А благословение я соизволю оставить вас на рассмотрение, что вы являете благословением. Является ли для вас это только деньги? Ну, я думаю, что это слишком узко размышлять. Я больше чем уверен, я в своем жизни, не исходя из каких обстоятельств, я всегда благословлен. Несмотря что, сегодня сколько у тебя есть возможностей, сколько завтра есть, это не влияет на то, что Господь благословил нас. Только нам нужно открыть наш взгляд более шире и посмотреть. Утром я сегодня проснулся в прекрасной семье, много детей, дом, есть чем пропитаться. И не является ли этим благословением? Ну, подумаешь, чуть больше, чуть меньше финансы. Это не влияет ни на что. Поэтому призываю вас и себе, когда приходит малое время, мы должны четко понимать, если мы не верны в малом, то давайте не будем мечтателями и думать о том, что когда у меня много будет, я тогда и будет. Вчера у меня прекрасный день был, и у меня было короткое свидетельство. Определенно немаленькие суммы я заработал. И нужды было намного больше, чем то, что я вчера заработал. Но я четко прописан в моем сердце. Не имеет значения, сколько тебе нужно сегодня потратить денег. Абсолютно не имеет значения. Будь верен в малом. Так и я вас призываю. Никогда не задумывайтесь, что будет завтра. Каждый день, когда мы встаем, у нас есть выбор. Быть верным или не быть верным. Будьте благословенны. Շնորհակալ ենք Տեր, փառք ենք քեզ Տեր։ Կանչում ենք քո անունը Տեր, մեր կյանքերի մեջ Տեր։ Եվ թող զորավոր ներկայությունդ հպվի այստեղ ամեն մեկի, փառք քեզ Տեր։ До краев земли ты меня с собой веди. Быть хочу с тобою там, где ты. Все, что есть во мне, ты себе, Иисус, возьми. Жизнь свою для славы своей. Чистые сердца узрят Господь тебя, чтобы быть всегда в присутствии Отца. Горы и моря, вся вселенная твоя прославляют лишь тебя. Святый Господь.
земли, там, где нас обоих влеки. Быть хочу с тобою там, где ты. Все, что есть во мне, ты себе, Иисус, возьми. Жизнь мою для славы своей. Чистые сердца узрят, Господь, тебя, чтобы быть всегда в присутствии Отца. Но горы и моря, вся вселенная твоя прославляют лишь тебя. Святый Господь, святый Господь, только Ты, Иисус, святый Господь. Давайте все вместе. Святый Господь, святый Господь, только Ты, Иисус, святый, святый, святый Господь. Только Ты, Иисус, в Твоем присутствии горы тают, сердца оживают, творение взрывает свят, но в Твоем присутствии горы тают, сердца оживают, творение взывает свят. В Твоем присутствии горы тают, сердца оживают, творение взывает свят. Превознесен святый Господь, превознесен святый Господь, святый Господь, святый Господь, святый Господь, только Ты, Иисус, святый Господь, святый Господь, святый Господь, только Ты. В Твоем присутствии горы тают, сердца оживают, творение взывает свят, но в Твоем присутствии горы тают, сердца оживают, творение взывает свят. Аминь.
Благослови Бог и храни дом во всея своей славе, свою милость яви, обрати Бог к нам взор свой, яви свой мир. Благослови Бог и храни дом во всея своей славе, свою милость яви, обрати Бог нам взор свой, яви свой мир. Его благость пусть прибудет среди тысяч поколений на твоей земле, твоих детях, их детях, их детях. Его благость пусть прибудет среди тысяч поколений на твоей земле, твоих детях, их детях, их детях. Его благость пусть прибудет среди тысяч поколений на твоей земле, твоих детях, их детях, их детях. Его благость пусть прибудет среди тысяч поколений на твоей земле, твоих детях, их детях, их детях. Его благость пусть прибудет среди тысяч поколений на твоей земле, твоих детях, их детях, их детях. Пусть прибудет среди тысяч поколений на твоей земле, твоих детях, их детях, их детях. Его благость пусть прибудет среди тысяч поколений на твоей земле, твоих детях, их детях, их детях. Аминь. Благослови Бог и храни дом во всея своей славе, свою милость яви, обрати Бог к нам взор свой, яви свой мир. Яви свой мир. Яви свой мир. Его благость Пусть прибудет среди тысяч поколений на твоей семье, твоих детях, их детях, их детях. Его благость пусть прибудет среди тысяч поколений на твоей семье, твоих детях, их детях, их детях. Его благость пусть прибудет среди тысяч поколений на твоей земле.
Նա այստեղ է հիմա։ Հավատա եւ կտեսնես։ Հրաշալի օր է այսօր, այս առավոտ։ Նա եկել է օրհնելու քեզ, սերունդը քո, սերունդների սերունդը քո, որովհետև նա է ասել, քո 1000 ազգ օրհնված կլինի։ Եթե դու օրհնես քո Տեր Աստծուն, եթե պաշտես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, Աստված կօրհնի քո տունը, քո ձեռքի գործը։ Աստված քեզ կտանի կաթ ու մեղր բխող մի երկիր։ Շնորհակալ եմ Տեր։ Եվ այստեղ ենք, որպեսզի գոհության պատարակ մատուցանեն քեզ, սիրում են քեզ։ Թող այսօր ամեն ոք այստեղ բժշկված լինի։ Եվ ամեն բան այս վայրի մեջ։ Այն ժամ գոչեմ, փառք քեզ ամեն իշխան, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու։ Այն ժամ գոչեմ Բարսասու քո ձեռքև ասա նրան, ամեն իշխան, ինչ մեծ է Տերը, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, այն ժամ գոչեմ, այն ժամ գոչեմ, փառք քեզ ամեն իշխան, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, ասա նրան, այն ժամ գոչեմ, փառք քեզ ամեն իշխան, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես կանչի նրան, Այն ժամ գոչեմ, փառք քեզ ամեն իշխան, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, Когда майор, когда моя тебе, как ты велик, как ты велик. Когда мой друг Господь тебе, как ты велик, 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 как ты велик. Ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ, ինչ որ մեկը թող այս առավոտ ասի մեծ է Աստված, ինչ մեծ է իմ Աստված, ինչ մեծ է Տեր, հրաշալի անունը քո իմ Աստված, մեծ հզոր իշխան, Տերերի Տեր, թագավորների թագավոր, Աստվածների Աստված, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես դու, Հիսուս մենք կանչում ենք այսօր այս առավոտ անունը քո, իմ կյանքի մեջ, իմ ընտանիքում, եկեղեցում եւ ամենուր, քո ժողովրդի մեջ, ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես Տեր, Տեր օրդի սիրելի փառաբանության խումբ, կարող եք սրտանց փառաբանել Տիրոջը, ծափարեք Աստծուն, նա բարի է, կարող եք սրտանց ծափարել Տիրոջը, նա բարի Աստված է, հալելույա։ Ամենաօծված եւ ամենաօրհնված փառաբանության խումբ, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Սիրելի եկեղեցի, օրհնյալ օր է այսօր, հալելույա։ Կարող ես ասել օրհնյալ է Տերը այս առավոտ, եւ մենք այստեղ ենք, որպեսզի պաշտենք, մեծարենք, բարձրացնենք նրա սուրբ անունը եւ ասենք Տեր ինչ հրաշալի ես դու, ամեն։ Գիտեք,
Չեմ դադարելու այս դժվարագույն օրերում խոսել հույսի մասին, անդադար, ինչպես որ Գլին քաղաքում խոսեցի հույսի մասին, եւ այնտեղից երբ որ գալիս էի, Աստղիկուրն ասում է Մոսկվայի եկեղեցին ինձ ասում է Աստղիկուր ինչ լավ է Տերը խոսում այդտեղ։ Ես ասում Տերը միշտ է խոսում եւ Տերը ամենուր է, ամեն։ Ուղղակի ինչպես ես դու սպասում եւ ինչպեսի սպասումով ես դու այս առավոտ եկել Տիրոջ տուն եւ ինչ ակնկալիքներ ունես նրանից։ Մենք ապրում ենք մեծ հաղթական օրերում, հաղթական։ Ամեն օր կյանքը պայքար է, երբ որ ինձ ասում են այս ամենը երբ է վերջանալու, ասեմ երբեք։ Երբ է վերջանալու, էլ ինչ մարդ է որ չի պայքարում, չի ուժեղանում, ինչ մարդ է որ ինքն իր անձը չի հաղթում, էլ ինչ մարդ է որ վիրավորանքից չի ազատվում, էլ ինչ հոգևոր մարդ է որ չի կարողանում ֆինանսական, տնտեսական ճգնաժամը քանդել, էլ ինչ հոգևոր մարդ որ չի կարողանում ամեն դժվարությունների վրայով անցնել եւ ասել իմ Աստված նորից հաղթեց։ Դուք պատկերացնում եք մի ապաղաղ անհետաքրքիր կյանք։ Այն երեխաները, որ մանկության տարիներին շատ չարաճճի են եղել, այդպես հետաքրքիր երեխաներ են եղել, հաստատ իմացեք, որ դուք նրանց մանկությունից անդադար պատմում եք, լավ հիշողություններ կան եւ անդադար ուրախանում եք։ Իսկ այն երեխաները, որ նստածել եք եւ նստած են մնացել, նրանց մասին պատմելու բան չկա։ Նստում էին, մնում էին նստած։ Բայց մենք այդ Մարիի մասին լիք ունենք, չէ՞, պատմելու։ Շատ Ինչպես իր ծննդյան օրը կորավ, ինչպես ենք սա, բոլորս ման գալիս ոնց էինք աղոթում։ Տերը օրհնի ձեզ, իրար ողջունեք, ասեք ես շնորհակալ եմ ասես որ դու այստեղ ես։ Իրար ողջունեք, օրհնեք միմյանց, Փառտվեք Աստծուն միմյանց համար, որովհետև եթե միմյանց տեսնում եք եւ չեք սիրում, ասում որ չեք տեսել ինչպես սիրենք իրար, ավելի շատ սիրենք միմյանց։ Այսօր գոհության օր է, այսօր հույսի օր է, եւ ես այսօր ուզում եմ, որ մենք բոլորս լցվենք հույսով, ասես նոր հույսով պիտի լցվեմ։ Ինչ որ մեկը թող ասի ես սիրում եմ իմ տունը, ինչպես որ Գևոր այսօր ասում էր ես սիրում եմ տունը, ուրա գնաց, երեխաները շատ են այսօր, իր երեխաները շատ են, փառք Աստծո։ Եվ ասում եմ շատ եմ սիրում իմ տունը, եւ ես չեմ հասկանում իմ մարդը, որ չսիրի իր տունը, սա մեր տունն է, լավն է, վատն է, չգիտեմ բլբլված է, մի փոքր հետամնաց է, բայց լավն է, մեր տունն է, բայց մենք լավ առաջադիմաց ենք, ալելույա, ամեն, որտեվ Աստծո ներկայությունը մեր մեջ է, Աստված օծել է այս տունը, եւ Աստված կանչել է մեզ, եւ մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի պաշտենք եւ մեծարենք դրա սուրբ անունը, ալելույա։ Գոհություն եւ դարձյալ գոհություն։ Հիսուսն է պատճառը, որ ես այստեղ եմ։ Ինչ որ մեկը թող ասի, Հիսուսն է պատճառը, որ ես այստեղ եմ։ Որտեւ ես այսօր եկել եմ նրան պաշտելու։ Գիտեք, Սաղմոս 7:1-ում գրված է. Ով Տեր իմ Աստված, ես քեզ վրա եմ դրել իմ հույսը, փրկիր ինձ իմ ամեն հալածողներից, ազատիր ինձ։ Ասա Տեր փրկիր ինձ եւ ազատիր ինձ իմ ամեն հալածողներից։ Գիտեք, այս առավոտ շատ ուզեցի նորից խոսեմ մի բանի մասին, որ շատ սիրում եմ, Աստվածաշնչի մի պատմություն չէի կարդա, եթե այստեղ նոր մարդիկ չլինեին, բայց քանի որ այստեղ կան նոր մարդիկ եւ Աստվածաշնչյան պատմություններին այդքան էլ ծանոթ չեն, ես ուզում խոսել մի համառ կնոջ մասին, սա Սունամացի կինն է։ Եվ ես ուզում եմ, որ դու այսօր լինես համառ, Աստված սիրում է համառներին, եւ Աստված չի ուզում, որ մենք հանձնվենք, Աստված սիրում է համառներին, ասա Աստված սիրում է համառներին, եւ ես ուզում եմ համառ լինել, որտեվ Աստծուն դա դուր է գալիս պայքարող մարդկանց, համառ մարդկանց, որոնք երբեք չեն պարտվում եւ որոնք հաղթում են։ Չորրորդ թագավորաց 4:8-ն է, նորից եմ ասում, չէի կարդա, բայց կան մարդիկ, որ այս պատմությանը ծանոթ չեն եւ ես ուզում եմ ընթերցել։ Աստծո մարգարեն անց էր կենում Սունամով եւ այնտեղ մի հարուստ կին կար եւ նա նրան ստիպեց հաց ուտել իր տանը եւ քանի անգամ որ այնտեղով անց էր կենում, գնում էր այնտեղ հաց ուտելու
Եվ նա ասեց իր մարդուն, ահա գիտեմ, որ այս Աստծո մարդը սուրբ է եւ որ միշտ անցնում է մեր մոտով։ Թող մի փոքր վերնատուն շինենք պատի վրա եւ նրա համար այնտեղ անկողին սեղան, աթոռ եւ աշտանակ դնենք եւ մեզ մոտ գալիս այնտեղ գնա։ Եվ եկավ մեկ օր այդտեղ, այդ տունը եւ պարկեց։ Լավ, ավելի պատմեմ, ինչ տեղի ունեցավ, որտեվ կարդալով այդքան շատ չի տպավորվում, որքան որ տպավորվում է խոսելով։ Մի կին կար շատ հարուստ էր, այս կինը շատ ճանաչված կին էր եւ կարողանում էր մտնել թագավորների մոտ, կարողանում էր մտնել այնտեղ, որտեղ ուզում է եւ ոչ մի բանի կարիք չուներ։ Գիտեք, ոչ մի բանի կարիք չունենալով նա ուզում էր անպայման ծառայել Աստծուն եւ Աստծո մարդուն։ Եվ մեկ օր, երբ որ մարգարեն անցնում էր այդտեղով, ինքը մտածեց, որ այ մարգարեն ունի կարիք, ինչ որ բանի կարիք ունի, եւ ես նրան կկանչեմ իմ տուն։ Եվ բավարար չէր, որ նա կանչեց նրա տուն եւ նրան հաց տվեց, ջուր տվեց եւ այլն եւ ասեց այս մարդը հանգստի կարիք էլ ունի եւ ինչ որ բան կառուցեց այս մարդու համար։ Սարքեց վերնատուն եւ ասեց այ երբ որ ինքը գա, թող այստեղ այս վերնատանը մնա։ Երբ որ դու Աստծո համար կառուցում ես վերնատներ, երբ որ Աստծո համար տեղ ես պատրաստում, Աստված մտնում է իր հանգիստը։ Եվ երբ որ Աստված իր հանգստի մեջ գալիս է եւ տեսնում է քո արածը, քանի որ դու ինչ որ բան ես արել Աստծո համար, Աստծո մարդու համար, քո քույր եղբայրների համար եւ այլն, նա ասում է ինչ ունի այս կինը պակաս, ինչ ուներ այս կինը պակաս, տարիները արդեն մեծ էր տարիքով, երեխա բնականաբար չէր կարող ունենալ, բայց երեխա չուներ եւ կարիք ուներ երեխայի։ Եթե դու այսօր ինչ որ բանի կարիք ունես, ոչ միայն երեխայի, այլ ինչ որ հարցեր կան, որ պատասխանված չեն, դրան պատասխաններ կան։ Պատասխաններ կան, որ դու պետք է հասկանաս հոգևոր օրենքները գործում են։ Հոգևոր օրենքները անպայման են գործում, սիրելի Աստծո մարդիկ, եւ մենք պետք է կարողանանք հասկանալ նաեւ ցանելու եւ հնձելու ձևը, ինչպես ցանենք եւ ինչ հնձենք։ Եվ այս կինը հրաշալի բաներ էր ցանում, եւ ցանում էր ինչ ողորմություն եւ զոհ, ոչ միայն զոհ եմ ուզում ասում է Տերը, այլ նաեւ ողորմություն։ Ողորմած գտնվեց Աստծո մարդու նկատմամբ, եւ Աստծո մարդը, երբ որ պարկեց այդտեղ, ասեց իր ծառային. գնա հարցրու այս կինը ինչի պակաս ունի, ինչի պակաս ունի այս կինը։ Երբ որ եկան այս կնոջը ասեցին, կինը ասեց. ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, ոչ մի բանի պակաս չունեմ, ամեն ինչ ունեմ, այնքան ունեմ, որ կարամ ձեր համար անեմ։ Ես ինչի պակաս պիտի ունենամ։ Եվ ասեց գնա իմացիր իրական պակասը։ Այն որն է այս կնոջ ցավը, որն է իր մոտ այն բանը, որ ինքը չունի եւ պիտի տրվի իրան։ Եվ ասեց գիտես ես իմացա այս կինը երեխա չունի։ Եվ ասեց գնա այդ կնոջը ասա, որ եկող տարի այս ժամանակ մի երեխա կգրկես։ Երեխան գրկեց, փառք Աստծո, չհավատաց սկզբում ասեց ես չեմ կարող երեխա ունենալ, միթե Աստծո համար ինչ որ բան կա անհնարին։ Ասացեք ինչ որ բան կա Աստծո համար անհնարին, եթե Աստված մարդ չէ որ սուտ խոսի, ոչ էլ մարդու որդի որ խաբի, Աստված ասել է եւ կանի։ Եթե Աստված ասել է որ դու այսին ժամանակ այսինչ բանը պիտի ունենաս, նշանակում է այո, ես համաձայն եմ, ես կվերցնեմ Աստծո ասած ամեն խոսքը եւ կասեմ թող լինի քո ասածի պես, ոչ թե իմ ասածի պես, այլ քո ասածի պես։ Ինչի կարիք դու այսօր ունես, ինչի համար ես դու այսօր գուցե դու Տիրոջը չես էլ արդեն խնդրում, բայց Տերը գիտի։ Բայց դու շարունակի անել այն ամենը ինչ որ անում ես։ Գիտեք ինչ են այսօր մարդիկ հիասթափվում, գնում, չգիտեմ ինչ անում, այլևս չեն ուզում ծառայել, չգիտեմ ինչ են անում, որտեվ նայում են մարդկանց։ Երբեք մի նայեք մարդկանց։ Եթե Եղիսեն գալիս էր այդ սունամացի կնոջ տուն, կարող էր չէ այս կինը գայթակղվել, ասել Մարգարե մարդ հա, չգիտեմ, բա ինքը բոլորի համար մարգարե անում ա, որ դու կհարստանաս այսին ժամանակ, այսինչը կլինի, էժանություն կլինի, բա ինքը ինչի է պակասություն քաշում։ Կարար չէ գայթակղվեր ասել լավ, որտես լավ մարգարե ա, թող ինքն էլ գումար ունենա, բա ինչի համար է այսօր մի աման հացի կարոտ ունի, չէ։ Բայց ես ոչ միայն կկերակրեմ, նրան կպահեմ ու նրա վրա չեմ գայթակղվի։ Երբեք մի նայեք մարդկանց։ Եթե դու նայես մարդուն ընկնելու ես, ինձ նայես ընկնելու ես, քո կողքին նայես ընկնելու ես, միայն Աստծուն նայր։ Գիտեք, տարիներ առաջ, երբ որ Աստված ինձ կանչեց, 30 տարի առաջ էր դա, եւ ես վկայեցի այս ուրբաթ Տանյայի հետ երկար խոսում էի, վկայում էի այդ մեծ վկայությունը, որ Աստված իմ կյանքում արել է։ Երբ որ Աստված եկավ եւ նախքան ինձ շատ մեծ օծություն տալը, երբ որ օծեց իմ կյանքը, երբ որ օծեց իմ գլուխը յուղով եւ խոսեց իմ կանչվածության մասին,
Մինչև այդ նա ասեց ամեն մարդ, որ երկրի վրա է կսխալվի, անգամ հովիվները կսխալվեն։ Դու միայն քո Տեր Աստծուն նայիր ու երբեք մարդկանց չնայես։ Ում ուզում ես նայես, ընկնելու ես, ում ուզում ես նայես, դու ընկնելու ես, եւ ասես միայն քո Տեր Աստծուն նայի, եւ հայր մեր աղոթք արա։ Եվ երբ որ ես համաձայնվեցի նրա հետ, նա իմ գլուխը յուղով օծեց, եւ 40-ից 50 րոպե ես օծվում եի Աստծո յուղով եւ Աստծո կանչվածության այդ մեծ տեսիլքով, երբ որ Աստված ասում էր դու կգնաս եւ այսինչ բանը կանես, երբ որ ես համաձայնվեցի, ես չեմ նայելու մարդկանց։ Եվ 30 տարի ծառայում եմ, ես չեմ նայում քեզ։ Ես չեմ նայում մարդկանց։ Ես կարող եմ որպես եկեղեցու հովի, որպես առաջնորդ անպայման սրտացավորեն ուղղել քեզ, որպեսզի մեկ օր սատանան քեզ չխաբի եւ դժոխք չտանի։ Կարող եմ քո սխալը տեսնելով ասել, այսինչը մի արա, այսինչը արա, որովհետեւ Աստված ինձանից պահանջելու այն ամենը, ինչ որ ես քեզ չասեցի, ես չեմ կարող ուղակի գալ քեզ այսպես, չգիտեմ, խաբել կամ լավամարդ լինել, բայց երբ որ ես քեզ կասեմ, հանկարծ դու ուրախաց եւ ասա ալելույա Տիրոջը։ Եվ այս սունամացի կինը ուներ այդ պակասը, բայց չէր զգում, բայց Տերը նրան տվեց։ Եվ ասեց ինձ մի խաբի, ես չեմ կարող ունենալ իմ ամուսինը ծերը, ես չեմ կարող այլևս երեխա ունենալ, բայց նա գրկեց այդ երեխան։ Նա գրկեց այդ երեխան, բայց մեկ օր այս երեխան նրա գրկի մեջ մահացավ, երբ որ մեծ էր, արդեն 10 տարեկան էր, եւ դու պատկերացնում ես ունենալ արդեն մեծ երեխա, բավականին մեծ 10 քանի տարեկան երեխա, եւ այս երեխան մահանում է քո ձեռքերի մեջ։ Եվ ինչ արեց այս կինը, սա սարսափազդու մի տեսարան է, ունենալ եւ հետո տեսնել չկա, եւ ես երեք այսօր աղոթք արել եմ տարբեր բաների համար Աստծուն, շատ բաներ մեր ձեռքերի մեջ մահանում է, ինչ որ Աստված տալիս է, եւ մենք չենք կարողանում այդ բայլ կլինի տուն, կլինի բիզնես, կլինի երեխա, կլինի չգիտեմ ինչ, լիքը բան կա, չէ որ Աստված մեզ տվել է, մենք չենք կարողացել պահել, եւ դա մահացել է, Աստված դրա համար քեզ չի դատապարտում, Աստված ուզում է որ դու նորից բերես այդ ամեն Աստծո ձեռքերի մեջ, որտեվ նա է այդ ամենը տվել քեզ, եւ դու նորից բերես Աստծո ձեռքերի մեջ եւ ասես Տեր Աստված իմ ձեռքերի մեջ այդ ամենը մահացավ, բայց քո ձեռքերի մեջ այն հարություն կառնի, ալելույա Տիրոջը։ Եվ այս կինը, որ լավ գիտեր ով է Աստված, որ նա անհնարինը հնարավոր դարձնող Աստված է, որ նա չուներ երեխա եւ դա անհնարին էր, եւ երբ որ տեսավ այդ երեխան մահացավ, իր ամուսնուն չասեց այդ մասին, ոչ մեկին չասեց այդ մասին, չտրտնջաց, այլ գոհացավ, ասացեք գոհությունը դռներ են բացում, ես չեմ տրտնջալու, ես պիտի հասկանամ Աստծո խոսքը եւ պիտի բարձրացնեմ Աստծո խոսքը եւ այսօր պիտի գոհանամ Տիրոջ եւ ասեմ գոհանում եմ քեզանից իմ Աստված, որովհետեւ դու բարի, ողորմած, գթած Աստվածն ես մեր։ Եվ այս կինը գիտեր, որ Աստծո ներկայությունը վերնատան մեջ է։ Կա Աստծո ներկայություն, օծություն, որ քանդում է ամեն կապանք, օծություն, որ քանդում է անեծք, օծություն, որ քանդում է ամեն տեսակի կախարդություններ, ամեն տեսակի կախարդություններ։ Գիտեք, երբ որ մարդկանց ասում ես կախարդությունների մասին, մարդիկ վախենում են եւ ասում են, այսինչ է կախարդությունը։ Շատ բաներ կան, աննազանդությունը դա կախարդության մեղքի պես է։ Հնազանդությունը ավելին է, բայց հնազանդությունը դուռ է բացում։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք այս մասին, գիտեք, շատ ժամանակ ես ինքս եւ բոլորս կարող ենք կախարդություններ անել, բայց հասկանալ, եթե դու վերահսկողության հոգուտակ ես պահում մարդուն եւ անդադար այս մարդու վրա իշխում ես կամ տիրում ես, դա կախարդություն է։ Եթե դուք իշխում եք ձեր երեխաների վրա անդադար, դա կախարդություն է։ Սրանք կախարդություններ են, որ այսօր քանդված են։ Եվ այս կինը կախված չէր ոչ մի բանից։ Ես շատ ժամանակ ասում ձեր սրտի գահին մի բազմացրեք, ձեր երեխաներին հանեք ձեր սրտի գահից եւ տվեք Աստծուն։ Շատ ժամանակ ես ասում սրտի գահը պետք է բազմած լինի միայն Աստված եւ Աստված եւ Աստված եւ Աստված։ Ոչ մեկ եւ ոչինչ իրավունք չունի բարձրանալու ձեր սրտի գահին բազմելու, որտեղ սրտի գահին բազմած է Աստված, ոչ ծառայություն, ոչ ֆինանս, ոչ աշխատանք, որևէ բան։ Թող կորսված լինի դեպի ամեն ծրագրերը եւ այն ինչ որ մեր կյանքում բերել է կախարդություններ եւ նա եկել է աննկատ, թող այսօր հեռանա Հիսուսի անունով, ես ազատ մարդ եմ, ասացեք, ես ազատ եմ ամեն ինչից, ազատ եմ կախարդություններից, ազատ եմ կապանքներից, անեծքից, Հիսուսի զորավոր անունով, ինչ որ մեկը թող ասի ալելույա։ Եվ այս կինը, գիտեք ինչ արեց, այս համառ կինը, այս ուժեղ կինը չէր լացում
Եվ ասեց ես կգնամ Վերնատուն, այնտեղ որտեղ Աստծո ներկայությունն է, ասա ես կգնամ Աստծո ներկայության մեջ, որտեղ Աստծո ներկայությունն է, ես այն եմ ուզում, Աստծո ներկայությունը ինձ համար ամենակարևորագույնն է, Աստծո ներկայության մեջ ես երիտասարդ կմնամ, Աստծո ներկայության մեջ ես ուժեղ կլինեմ, Աստծո ներկայությունը քանդում է ամեն կապանք, ամեն ցավ, ամեն վիրավորանք, ամեն մեղք, ամեն սխալմունք, ամեն աղքատություն, ամեն անեծք Հիսուսի անունով ես ուզում եմ Տիրոջ ներկայությունը, ինչ որ մեկը թող ասի ես ուզում եմ Տիրոջ անսահման ներկայությունը, եւ նա բարձրացավ Տիրոջ ներկայության մեջ, նա բարձրացավ Վերնատուն եւ իր երեխային դրեց այդտեղ։ Եթե այնինչ անգամ մահացել է դու դնում ես Տիրոջ ներկայության մեջ, այն հարություն է առնում, նա է հարություն, զորության Աստվածը, ասացեք նա հարությունն է եւ կյանքը, նա է կյանքը եւ Աստծո մեջ մահ չկա, Աստծո մեջ կա կյանք եւ ավելիով կյանք։ Տեր ասեց ես եկա որ դու կյանք ունենաք եւ ավելիով կյանք, ասացեք մահը պարտված է այս առավոտ Հիսուսի զորավոր անունով, մահը պարտված է, հիվանդությունները պարտված են, նահանջել են բոլոր հիվանդությունները Հիսուսի անունով, չբերությունը քանդված է Հիսուսի անունով, հալելույա Տիրոջը։ Եվ այս կինը գնաց ասեց ոչ մեկ հետ չեմ խոսելու, ես կգնամ եւ Տիրոջ մարդու հետ կխոսեմ։ Եվ այս կինը վեր կացավ գնաց։ Եվ ամուսինը նրան հարց տվեց. Ուր ես գնում։ Գնում եմ Մարգարեի մոտ, ինչու։ Ոչ շաբաթ է, ոչ ամսագլուխ է, ոչ տոն է, ինչ ես գնում Մարգարեի մոտ։ Եվ չասեց մեր զավակը մահացել է։ Բաներ կան, որ մի խոսեք։ Մի ասեք ես աղքատ եմ, մի ասեք ես չունեմ, մի ասացեք ես հիվանդ եմ, մի ասացեք ես անեսկիտակ եմ, այսպիսի բառեր մի ասեք, եւ ոչինչ չասեց մահացել է։ Իր ամուսնուինը չգիտեր այդ մասին, եւ նա գնաց Մարգարեի մոտ։ Գնաց Մարգարեի ոտքերից բռնեց եւ ասեց. «Ինչու ինձ խաբեցիր»։ Ես քեզանից անգամ ուզել էի նման բան։ Ես քեզանից ուզել էի նման բան, ես չէի ուզել նման բան, բայց դու տվեցիր։ Երբ որ դու տվեցիր, ես չկարողացա այն պահել, իմ ձեռքերի մեջ այն մահացավ, ապա ինչ անեմ, արի եւ կենթանացրու։ Ես չեմ ասի երկար բարակ պատմությունը, որ սկզբում Մարգարեի ծառան եկավ, հետո Մարգարեն եկավ, ես Տիրոջն եմ ուզում։ Ես Տիրոջն եմ ուզում։ Որ Աստված այսօր գա եւ ինչ որ իմ ձեռքերում մահացել է, հարություն առնի, գոհությունը թող այսօր բացի ամեն բան Հիսուսի անունով քո բիզնեսը։ Ինչ որ եկը թող բարձրացնի իր ձեռքերը, ասի իմ բիզնեսը իմ ձեռքերում մահացել է, թող այն հարություն առնի։ Իմ տունը, երբ որ Աստված ինձ տվեց, գերբնական, ես չգիտեի դրա մասին, ես չեմ երազել, ես չեմ ուզել, Աստված տվեց, ես չկարողացա պահել, չեմ կարողացել պահել։ Տեր թող չմահանա, թող հարություն առնի։ Հռչակումներ արեք, խոսեք այսօր, այս առավոտ, եկեք խոսենք։ Ես առավոտյան, ես գիշերը, մի քանիսին ուղարկեցի Բենիհինի ծառայությունը, շատ եմ սիրում, այս հզոր գեներալին սիրում եմ իրան, իր ծառայություններին շատ անգամներ եմ եղել, բազում անգամներ եղել եմ, ներկա եմ գտնվել այն մեծ օծության, այն մեծ ներկայությանը եւ ինքս էլ վերցրել եմ այդ օծությունը։ Եվ առավոտ կանուխ գիշեր ուղարկեցի Գևորգին, Սպարտակին, մի քանիսին եւ ասացի, նրանք երևի լավ չսովորեցին դասը։ Եվ այսօր այն տեղադրեցի իմ Facebook-յան էջում, խնդրում եմ անպայման դիտեք, օծություն։ Ինչ բան է օծություն, մեզ նոր օծություն է պետք։ Եվ ես նշել էի, Գևորգ, անպայման կնայես 1 ժամ 10 րոպեիցը, այնտեղ խոսում է ֆինանսների մասին։ Սա հրաշալի է։ Եվ նա ասում է մի Աստծո մարդ եկավ, ինձ ասեց դու սովորեցնում ես ժողովրդին ցանելը, բայց չես խոսում նրանց հունձքի մասին։ Որ երբ որ դու ցանում ես, դու պիտի հնձես։ Շատ մարդիկ մտածում են, որ իրանք տալով օգնում են Աստծո եկեղեցուն կամ Աստծուն, դու օգնում ես քեզ։ Դու ցանում ես, որ հնձես։ Այս կինը մեկ օր Մարգարեի համար բացել էր դռներ, մեկ օր Մարգարեի համար վերնատուն էր կառուցել, որ գա մի բաղձալի օր եւ վերադառնա Աստծո մարդ այդտեղ եւ հարություն տա իր որդուն։
Այնինչ որ դու ցանում ես, դու հնձելու ես։ Հավատա։ Դու հենց այնտեղ ուղղակիորեն չես ցանում մի բան, որ հետո չես հնձելու, դու հնձելու ես, ասա հալելույա ինձ հետ։ Առատությամբ ցանողը, առատությամբ հնձելու է։ Եվ այս կինը վերադարձավ այդտեղ։ Եվ մարգարեն եկավ եւ հարություն տվեց այդ նրա զավակին։ Բայց այս կինը գիտեք ինչ էր ասում, ամեն բան լավ է։ Որքան եմ քեզ քարոզել եւ ասել ամենադժվար պահին ասա ամեն բան լավ է։ Սրանք հենց այնպեսի խոսքեր չեն, ֆանատիզմ չէ։ Շատ մարդիկ մտածում են սա ֆանատիզմ է։ Բայց սա հավատք է։ Ապա ում է պետք մեր հավատքը, ում է պետք մեր հավատքը, եթե մենք գալիս ենք եկեղեցի եւ չենք հավատում, եւ չգիտենք ում ենք հավատացել, եւ չենք հասկանում, որ նա ամենակարող Աստվածն է, նա տերերի Տերն է, թագավորների թագավորը, իշխանների իշխանը, ամբողջ տիեզերքը բնակվում է Աստծո մեջ, նա հզոր է։ Աստված չի բնակվում տիեզերքի մեջ, տիեզերքն է բնակվում Աստծո մեջ։ Ամեն բան բնակված է Աստծո մեջ, նա հզոր գերբնական Աստված է, նա ամենահզորն է, նա զորության Աստվածն է, նա Տերն է։ Այս եկեղեցու Տերը եւ Աստվածը նա է։ Մեր Աստվածը նա է։ Որքան էլ դևը ուզենա մտնել, այստեղ չի կարողանալու, որովհետեւ նա է կառուցել այս տունը։ Եվ որ քեզ ինչ-որ մեկը ուզենա խափի, այսինքն դևը, սատանան, նրա նպատակն է, ասացեք, գողանա, թալանի և սպանի, Հովանու 10:10, բայց Աստված ասում է, ես եկա, որ կյանք ունենաք էլ ավելի կյանք։ Ես ուզում բարձրացնես քո ձեռքերը և ասես, այն ինչ որ իմ ձեռքերի մեջ մահացել է, թող այսօր հարություն առնի Հիսուսի անունով։ Չգիտեմ ինչ է դա, երեխա, բիզնես, ծառայություններ, ինչ որ կորցրել ես, այսօր թող հետ գա Հիսուսի զորավոր անունով, Հիսուսի զորավոր անունով, Հիսուս անունը վեր է ամեն անուններից, վեր է երկնքում, ցածր երկրի վրա հարաբերություններ, ֆինանսներ, ասացեք, բարձրաձայնեք, խոսեք Աստծո հետ, խոսեք, բարձրաձայնեք, խոսեք նրա հետ, նա լսում է։ Հենց հիմա նա այստեղ է եւ նա լսում է, որտեղ դու նրա ժողովուրդ ես, դու Աստծո ժողովուրդ ես, դու իմ ժողովուրդը չես, դու իմ սեփականությունը չես, դու մարդու սեփականությունը չես, դադարիր նայել մարդկանց եւ սկսիր նայել Աստծուն, նայիր Աստծուն։ Քո աչքերը թող այսօր վեր բարձրանան եւ տեսնես Գողգոթան, քեզ համար մեռնող եւ հարություն առած Քրիստոսին, նա հարություն է առել, որպեսզի հարություն տա ամեն մեռածը։ Այսօր ինձ ասում են, գիտեք, ինչ որտեղ Ռուսաստանում վիճակը լավ չէ, ես կասեմ ամենալավ վիճակում է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը պայքարում է, նա պայքարող տեսակ է, իր ժողովրդի համար, իր ազգի համար և կհաղթի։ Իսկ այն ինչ որ այսօր չգիտեմ ինչ վնասներ են գալիս մի պուճուրիկ, դա գիտես ինչի անեմ, որ քո տունը շատ մաքուր է, ամեն ինչ նորմալ է, բայց մի մոծակ մտավ եւ մի պուճուրիկ սենց կծարեց քեզ գնաց։ Դրանա նման։ Դուք ասես մեծ խոսում ես, չէ, իմ ընտանիքում էլ, իմ երեխայի կյանքում էլ մեծ վնասներ են հասրել Viber-ից եւ այլ
Այստեղ ձեր համար ձեզ առաջնորդ Արման Ղևոնդյանին։ Ես էլի երիտասարդներ, ծառայության վերջին երբ որ գնանք սենյակ, մենք այնտեղ բոլորիդ համար ես կանչեմ կաղոթեմ եւ Արմանի համար էլ կաղոթեմ, որպեսզի ձեզ հրաշալի կերպով առաջնորդի Տիրոջ տակ մեջ, հալելույա։ Երիտասարդների առաջնորդ շուտով կոծենք։ Եվ ելից 23-ի 25 օր, գիտեք, ինչ ասեց, այս երիտասարդները նման են, ոչխար չունեցող հովիվների նման են, որովհետև իրանց մոտ ինչի կա, որ առաջնորդի։ Ես էի առաջնորդում, ես եմ ուտեսական եմ համալացել։ Չեմ ասում, այլ ախեք գնաք ստեղը, չեմ հասցնում, ժորժավոշտը տամբալացել եմ, չեմ հասցնում, ֆիզիկապես էլ չեմ հասցնում, ինձ օգնականներ են պետք, ամեն։ Դալկապրուտիում էլ շուտով կունենանք ծառայություն, փառքասյուն, ամեն, և ծառայության վերջում, ինչպես ասեցի, կմնաք, մի կարճաղոտ կանենք, կորտնենք, Արմանին կորտնենք ձեզ, և հետո կգնա ամեն մարդ իրա տունը, հետո Արման արդեն ինչ գիտի, ոնց գիտի կանի երիտասարդական ծառայությունները։ Ելից 23-25-ում գրված է, և թե ձեր Աստծուն պաշտեք, նա կորտնի քո հացը, ուշադիր, եթե քո Աստծուն պաշտեք, նա կորտնի քո հացը, քո ջուրը և քո միջից հիվանդությունը կհեռացնի, քո երկրի մեջ վիժող և ամուլ չի լինի, քորերի թիվը պիտի լցնեմ, իմ երկյուղը կուղարկեմ քո առաջին և կշփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մեջ դու գդում ես, և քո բոլոր թշնամիների մեջքը քեզ կդարձնեմ, և քո առաջից իշամեղուն կուղարկեմ, և նա կքշի խևացիներին, քանանացիներին, քետացիներին, քո առաջից, և նրանց մեկ տարվա մեջ պիտի քշեմ, և միգուցե երկիրը ամայի դառնա, և քեզ վրա դաշտի գազանները շատանան, նրանք քո առջևից կամաց պիտի քշեն, ինչև որ դու բազմանաս և երկիրը ժամանես։ Տեսեք, բաներ կան, որ կամաց են անում, եթե դու քո տեր Աստծուն ծառայես, եկի կամ քեզ քրիստոնյա։ Եվ քո տեր Աստծուն պաշտես, Աստված կորտի քեզ, Աստված կորտի քո ձեռքի փորձը, Աստված կորտի քո
որ բարձրանաս եւ կանգնես հանուն Քրիստոսի, որ ոչ մի բան քեզ երբեք չկարողանա մեցնել, ոչ մի բան, ոչ մի քամի, ոչ մի լեղություն, ոչ մի ցավ, Հիսուսի անունով, շնորհակալ եմ Տեր, օրհնում եմ Տեր Հիսուսի անունով։ Ինչ մեծ է, ասա Տերը մեծ է, այժմ գոչել, այլևս ամեն իշխան, ինչ մեծ է Տերը, ինչ մեծ ես դու, Արփինի արի այստեղ բռնի միկրոֆոնը։ Այժմ գոչել, արկես ամեն իշխան, ինչ մեծ ես դու, Թող այդ մտքերը, այդ նեղությունները, որ գալիս են նրա կյանքի մեջ, թող հեռանան Հիսուսի անունով։ Տեր դու պարտված ես։ Եղբորս անձի մտքի օգու վրա այդ Հիսուսի անունով։ Թող նրա մտքերը, հեռացիր այս մարդու կյանքից, Հիսուսի անունով։ Ես այսօր քո վրա բերում եմ մի նորոգություն։ Հանդեպ հեռացիր Հիսուսի անունով։ Թող Տերը հպնի քեզ հենց հիմա։ այժմ գոչել, արկես ամեն իշխան, Հիսուսի անունով։ ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ Մոտենալ այս ընտանիքին, այս երեխային, այժմ գոչել, արկես ամեն Ես աչակում միաշեք, բժշկություն և ինչ մեծ ես դու, ինչ մեծ ես Թող քո հրաշքը կատարվի։ Տեր Աստված, երբ որ բժիշկները տեսնեն, թող զարմանան։ Ծնողները թող զարմանան։ Թող այսօր կատարվի ամենամեծ հրաշքը այս երեխայի կյանքում։ Հիսուսի անունով։ Դեբորա, ինչ մեծ ես, Դեբորա այստեղ։ այժմ գոչել, արկես ամեն իշխան, Ինչ մեծ ես դու։ Արփինելու փախա։ Այստեղ։ այժմ գոչել, Տաներ կամ որոնցից ազատագրված ես, հենց հիմա, Հիսուսի զորով։ ինչ մեծ ես դու, Տեր Աստված ամբողջովին բժշկի, ազատագրի, օրհնի, լցրու Տեր։ Վախի դեպը հեռանա։ Հուսահատության դեպը թող։ Թող այս բանը։ Ես քեզ ասել եմ նստի, բայց չես գնում։
մարմինից Հիսուսի զորավորանքով Հարկվեք Աստծուն, նա բարի է ծափարեք Աստծուն Ինչ մեծ է Տերը Հարկվեք Աստծուն, բարձրացրեք Քո հարալի այստեղ Հարկես ամեն Ինչ մեծ է Աստված Ինչ մեծ ես դու Ինչ մեծ ես դու Ես քո վրա բերում եմ նորոցություն Հիսուսի անունով Jesus Lord Hallelujah Thank you Հիսուսի զորավորանունով Ինչ մեծ ես Հեցիմա Թող ամեն տեսակի ոգիների ազդեցները հեռանա Հիսուսի անունով Մեր դու պարտված ես Ես քեզ հրահայում եմ Քեզնո թշնամի որ շնորհեցման Եվ հեռանա ձեր մարդու անձից մրգից և հոգուց Հիսուսի զորավորանունով Թող այս աչքերը նոր բաներ տեսնեն Թող նրա լեզուն նոր բաներ խոսեն Թող նրա մտքերը լինեն քո մտքերը
Твое прикосновение, Иисус, изменить жизнь Твоей дочери, Иисус. Прикоснись, Господь, чтобы она ощущала Твое святое присутствие, Иисус. Дух Святой, коснись. Благослови, Иисус, благослови мою сестру, Твою дочь. Благослови детей, благослови дом. Слава Тебе, Иисус. Исцели, Господь. Пусть Твое прикосновение, исцеление, Твое чудо, пусть произойдет сегодня, Господь. Сейчас, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Да благословится имя Твое святое. Аминь. Аллилуйя. Դա ինչ է սաղջական ջի խոսում։ Կարող եք ծափարել Տիրոջը։ Այժմ գոչենք Պարքես ամեն իշխան։ Ինչ մեծ ես Տեր, թող քո ազատագրությունը բժշկությունը իշտի զավակիդ կյանքում։ Սիրելի Հիսուս, խնդրում եմ, մտքի փոփոխություն, որ այս զավակը մեծանա Աստծո հոգով, Աստծո սիրով, Աստծո զորությամբ։ Խնդրում եմ քո Աստվածային հպումը, թող միտքը փոխվի, թող զորանա եւ թող ուժեղանա եւ թող Աստվածային էությամբ լցվելով ծառայի քեզ սիրելի Տեր, շնորհակալ եմ։ Ինչ մեծ է Տերը։ Տեր, խնդրում եմ զավակիդ համար։ Տեր Աստվածը սփվիր։ Ինչպես որ շատ զավակներիդ այսօր հպվեցիր։ Jesus Lord, Տեր Աստվածություն։ Թող քո հատուկ օծություն իջնի զավակի վրա։ Նորոծություն եմ խնդրում։ Նորորդություն Հիսուսի զորավորանու։ Վախերից, դեպրեսիայից, ցավերից, ինչ որ մինչև այսօր քեզ խանգարում ես, թող հեռանա Հիսուսի անունով Տեր հպվի։
մեզանից բռնվի Տիրոջից ու գնա որտե պետք է տեղ մի հատ ազատագրի պարկի ու դուսարի Հիսուսի անունով Հելոջան բոլորի չենք հանում դևեր օծություն ենք փոխանցում Ինչ մեծ է Տերը Նորոծություն 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 Պարքեզ ամեն իշխան Ինչ մեծ է Տերը Նորոծություն Նորոծություն եմ խոսում Հալելույա Նորոծություն Հիսուսի անունով Այդ հենց աղոթի Ինչ մեծ է Տերը Ինչ մեծ ես դու Արի պուջուր արի Թող որ մեծանա Այս են շատերի ձերքից բռնի և բերի առաջ Իր հովական, ավետարանական հզոր ծառայությունների մեջ լինի Հիսուսի զորավոր անունով Հալելույա Ամեն Տեր Աստված խնդրում օգնական լինես Թող չվախենա Թող ոչ մի ցավ նրան չգա երբեք Հիսուսի անունով Թող հենց մանկա ուրախության օջին Զորության օջին Ազատության օջին Հիսուսի զորավոր անունով Հալելույա Ամեն Ինչ մեծ է Ինչ մեծ է Աստված Ինչ մեծ է Աստված Տեր, սա քո ժողովուրդն է Օրհնիր քո ժողովուրդը Տեր Բարձրացրու լցրու Տեր Աստվածս Թող քո հատուկ օծությունը այսօր իջնի նրանց վրա Պարքեզ Ինչ մեծ ես դու Ինչ մեծ ես դու Թմփորիկը գաս առաջ Դեդում ես որ ասում եմ փորիկը տար արի Այն թմփոր փորիկը տարի ու առաջ արի Տիրոջ տան մեջ ինչ սիրունա չէ Գեղեցիկ են մեր հղիները Տեր Աստված օրհնում եմ Քիչ էր մնում ասեի որ արուսավակ ունենա Տեր Աստվածս օրհնի Տեր պահի պահպանի Եվ թող այս հրաշալի պտուղը աշխարհ գալով մեր համար մի նոր օրհնություն, մի նոր ուրախություն բերի Հիսուսի զորավոր անունով ամեն
մեծարում է անունը քո Արաբանում է անունը քո Ալֆա եւ Օմեգա դարերի ակա Հիսուս թագավորում է սուրբ գահի վրա մենք մեծարում ենք անունը քո Արաբանում ենք անունը քո Ալֆա եւ Օմեգա դարերի ակա Հիսուս թագավորում է սուրբ գահի վրա մենք մեծարում ենք անունը քո Արաբանում ենք անունը քո Ալֆա եւ Օմեգա դարերի ակա Հիսուս թագավորում է սուրբ գահի վրա Մենք մեծարում ենք անունը քո Փառաբանում ենք անունը քո Ալֆա եւ Օմեգա դարերի ակա Հիսուս թագավորում է գահի վրա մենք մեծարում ենք անունը քո Փառաբանում ենք անունը քո Ալֆա եւ Օմեգա դարերի ակա Հիսուս թագավորում է սուրբ Ամեն ուրախ տրամադրությամբ գնում ենք այնտեղ եւ երեխաները բոլոր երեխաները թողան այստեղ բոլոր երեխաները Ներկան աղոթում բոլոր երեխաների համար առողջ լինեն Տեր Աստվածս թող աշխարհի տեսողությունը լիարժեք վերականգնվի Հիսուսի զորավոր անունով եւ թող բժշկություն իջնի հենց հիմա Տեր ջան բոլոր բալիկներին բերեք բոլոր բալիկներին ձեր ձեռքերը բարձրացրեք մեր բոլոր բալիկների վրա որքան հրաշալի բալիկներ ունենք Տեր Աստված ես ողջունում եմ մեր տան բոլոր բալիկներին Հիսուսի զորավոր անունով եւ խնդրում եմ Աստվածս որ այս երեխաները մեծանան քո տանետ մեջ եւ ունենան զորապակա Հիսուսի զորավոր անունով առողջ լինեն, հաջողակ լինեն եւ թող քո տան պահպանությունը ամենքի հետ լինի Սիրելի ասո մարդիկ գնում ենք երիտասարդներ մեծեր գնում ենք հիմա գնում ենք սենյակ որտեղ կլինի մի հրաշալի ուրախության օր մեր Արման եղբոր հետ միասին Չորեքշաբթի օրը ժամը 7-ին Ուրբաթ օրը ժամը 7-ին ծառայություն Կիրակի օրը ժամը 11-ին մեզ կծառայի մեր սիրելի Հենիկ եղբայրը օրհնված լինեք Ծառայությունը շարունակվում է մյուս դահլիճում